नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज जनवरी 25 तारीख रविवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। कृषक मानक पई बड़ खबर आसिला, बढ़ी पारे पीएम किसान योजना टंका। अन्यपटे आज खंडगिरी माघ मेला यह सहित राज्य सरकारंकर किछि नुआ योजना आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1, आज खंडगिरी कुंभ मेला। आज आरंभ होचे खंडगिरी कुंभ मेला। आज 10 दिन धरी अनुष्ठित हेबाकु जाउचे प्रसिद्ध खंडगिरी माघ मेला। तेबे एही मेला को प्रतिवर्ष हजार हजार भक्त एवं श्रद्धालु माने आसी थांती। तेबे मेला को सरस सुंदर करबाकू बीएमसी द्वारा एसओपी जारी करा जायचे। अश्लील नृत्य प्रदर्शन यह सहित अश्लील संलाप एवं आइटम डांस को बैन करा जायचे। एही नियम गुड़िक उल्लंघन करुथिबा यात्रापाटी उपरे कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो बोली कुहा जायचे। नंबर 2, बस धर्मघट प्रत्याहार। शुक्रवार दिन बस धर्मघट निष्पत्ति ओहरी गला ओडिशा बस मालिक संघ। संघर बैठक पर एही निष्पत्ति संपर्क में सूचना दि जाइए। फल पूर्वपरी बस सेवा स्वाभाविक रहिबो बोली जना पड़िचे। राज्य सरकार ग्रामांचल में किपरि अधिकरु अधिक बस चलाचल करिपारिबो एथिपई लक्ष्मी बस सेवा आरंभ करथिले। परे एहार नामकरण मुख्यमंत्री बस सेवा करा जायथिला। तेबे गाँ गाँ चालुथिबा एही बस गुड़िक द्वारा घरोई बस मालिक माने क्षतिग्रस्त हेउचंती बोली राज्य सरकार निकटरे संघ पक्षर अभियोग कराजिबा परे एहाकु बंद करबाकू दाबी करा जायथिला। अपर पक्षरे 24 तारिख बस धर्मघट हेबो बोली निष्पत्ति निया जायथिला। परे बैठक परे एही निष्पत्ति ओहरिचंती बस मालिक संघ। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबळ नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारु नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल, जहाकु नै आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3, 27 तारिख कमिब शीत। आसंता 27 तारिख पाखर शीत कमिब। राति तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइबा सहित शीतर प्रकोप कमिब बोली पाणीपाग विभाग आकलन करुछि। आसंता 2 सप्ताह मध्य शीत प्रकोप 4 ରୁ 5 डिग्री पर्यंत कमि जाई पारे बोली पाणीपाग विभाग पक्षर कुहा जायछि। शनिवार दिन फुलबाणी रे रातिर तापमात्रा 8 डिग्री रेकर्ड करा जायछि। नंबर 4, एमपी एमएलए को असम्मान करुथिले चाकरी बहिष्कार हेबे। एणिकी सांसद एवं विधायक मानक असम्मान कले कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो। असम्मान घटना रे अभियोग प्रमाणित हेले संपृक्त अधिकारी पदोन्नति रोकिबा सहित बाध्यतामूलक अवसर किंबा चाकरी बहिष्कार भली कठोर दंड दियाजिबो बोली ए संपर्क में सूचना देइचंती सरकार। सबु राज्य को एने सतर्क करिछि कार्मिक मंत्रालय। निर्वाचित विधायक एवं सांसद को असम्मान कले किंबा सेमानक निर्देश को हे ज्ञान कले एणिकी कार्यानुष्ठान नियाजिब सबु सरकारी बाबुंक उपरे। केंद्र कार्मिक मंत्रालय पक्षर सतर्क कर दिया जायछि जे विधायक एवं सांसद को यथेष्ट सम्मान दियंतु। नंबर 5, अदालत अवमानना मामला। नगर उन्नयन सचिव उषा पाढ़ी को हाइकोर्ट नोटिस। हाइकोर्ट पूर्व निर्देश कार्यकारी होई नथिबा प्रसंग में ओडिशा उच्च न्यायालय कठोर आभिमुख्य ग्रहण करिसंती। अदालत अवमानना अभियोग रे नगर उन्नयन सचिव उषा पाढ़ी को हाइकोर्ट रे हाजर होबाकू निर्देश दिया जायछि। उषा पाढ़ी समेत पौर प्रशासक निर्देशक गगन बिहारी स्वाई यह सहित टाउन प्लानिंग निर्देशक तथा स्वतंत्र सचिव सुशांत मिश्र, कटक उपजिलापाल देवेत्रय भोई ए समस्त को कटक हाइकोर्ट रे हाजर हेबाकू हाइकोर्ट निर्देश जारी करिसंती। सेमानंकु परवर्ती शुणाणी समय रे हाजर रहिबाकू कटक कोर्ट निर्देश देइचंती। तेबे जनवरी 30 तारिख रे हाजर होई पूर्व निर्देश काहेकि पालन करा जाई नाही एने स्पष्टीकरण रखिबे। नंबर 6, त्रुटि शून्य परिचालना को गुरुत्व। आसंता फेब्रुआरी 2 ରୁ 6 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसुचंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एथिपाई मुख्य शासन सचिव अनु गर्गଙ୍କ अध्यक्षतारे राज्यस्तरीय प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित हो जाइए। लोकसभा भवन सम्मेलनी कक्ष रे आयोजित एही बैठक रे राष्ट्रपति भुवनेश्वर रे पहुंचीबा ठारू आरंभ करी विभिन्न कार्यक्रम रे जोग देबा और प्रत्यावर्तन करिबा जाए समस्त कार्य सुचारू रूपे करिबा
କରିବାକୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପି ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7 ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଟବଣା ହୋଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 2599 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଥିବାବେଳେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 1520 ନିଜସ୍ୱ କୋଠା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ 1080 ନିଜସ୍ୱ ଘର ନାହିଁ। ସବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କୋଠା କାମ ଚାଲୁଛି। 413ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣାଧୀନ ରହିଛି। ସେହିପରି 115 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ଖରାଦିନେ ପଙ୍ଖା ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 8 ଆଗୁଆ ହୋଇପାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ମନମୋହନ କହିଛନ୍ତି ଜନଗଣନା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆଉ 6 ମାସ ପରେ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ। ଜନଗଣନା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରୁ 2ରୁ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏହି 6 ମାସ ଭିତରେ ଅଧୁରା କାମ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ମଧ୍ୟ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ୱାର୍ଡରେ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଜେପି ସବୁ ଜାଗାରେ ନେତୃତ୍ୱ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମନମୋହନ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 କଂଗ୍ରେସରୁ 41 ନେତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା। କଂଗ୍ରେସର ଇସ୍ତଫାର ସୁଅ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ମୋକିମଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଅପାରଗ ଦାୟୀ କରି କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ସାମୂହିକ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି 41 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ନେତା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପିସି ସମ୍ପାଦକ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖପାତ୍ର, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି, କଂଗ୍ରେସ ମହିଳା ସମ୍ପାଦକ, ଯୁବ ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଛାତ୍ରମାନେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇସ୍ତଫା ପରେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ନେତା ସିଧା ପିସି ସଭାପତିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ହାଲକାରେ ନେଇଛି। ନମ୍ବର 10 ଏଣିକି ସୋମବାର ଦିନ ବସିବନି ସରକାରୀ ବୈଠକ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏଣିକି ସୋମବାର ଦିନ କୌଣସି ସରକାରୀ ବୈଠକ ହେବ ନାହିଁ। ସବୁ ବିଭାଗକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ରହିଥିବାରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ତୃତୀୟ ଶନିବାର ଦିନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଦିନ 10ରୁ 11ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ନମ୍ବର 11 ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ବାକି ନାହିଁ। ଫେବୃଆରୀ 1 ରବିବାର ଦିନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆର୍ଥିକ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏଥର ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିବ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତି କରିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ କ'ଣ ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ, ଏନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି କି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଚଳିତ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ପାଣ୍ଠି ଆବଣ୍ଟନ କରିପାରନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ପିଜି ମେଡ଼ିକାଲ ସିଟ୍। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଏନ୍ଆଇଟି ପିଜି ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ କାଉନସେଲିଂ ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ 18,000 ପିଜି ସିଟ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଓବିସି ପରି ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଙ୍କ ନିଟ୍ ପିଜି 2025 ପରୀକ୍ଷା କଟ୍ ଅଫ୍ 0 ସପ୍ଲାଏଣ୍ଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ନେଗେଟିଭ୍ 40 ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଡମିସନ ମିଳିପାରେ। ନମ୍ବର 13 ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କ ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ମିଟିଂ। ବିଜେପିରୁ ଯିବେ ରାଜ୍ୟସଭା। ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏହି ଭେଟଘାଟ ପରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି।
ନମ୍ବର 14 ଏଣିକି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ବେଳେ ବି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଭଳି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସଙ୍ଗୀତକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ। ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ସମୟରେ ଲୋକେ ଯେପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦେଶ ପ୍ରତି ଥିବା ଭକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସଙ୍ଗୀତକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ମିଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏପରି କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସରକାର। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ବଢ଼ିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି 3 ମାସରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନାରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବଜେଟ୍। ଏହି ବଜେଟ୍ରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 6,000 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 9,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିଛି ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବାର୍ଷିକ 9,000 କିମ୍ବା 10,000 ଟଙ୍କା ଏଣିକି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। ନମ୍ବର 17 ବଜେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ବସିବ। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୈତିକ ସହମତି ଗଠନ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରୟାସ ଜୋରଦାର କରୁଛନ୍ତି। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଆଗାମୀ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀ 27 ତାରିଖରେ ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଏବଂ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଉପୁଜିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଅଧିବେଶନକୁ ସୁଗମ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଏଠାରେ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ଦଳର ସହମତି ନେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଜାନୁଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର ମିଳିତ ଅଧିବେଶନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନମ୍ବର 18 ଭାରତ ଉପରୁ ଟାରିଫ୍ କମାଇବ ଆମେରିକା। ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା କି ଭାରତ ଉପରେ 200% ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇବ ଆମେରିକା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଆସିଛି ଯେ ଭାରତ ଉପରୁ 25% ଟାରିଫ୍ ହଟାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଆମେରିକା। ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକାର ଅର୍ଥ ସଚିବ ଭାରତ ଉପରେ କୌଣସି ଟାରିଫ୍ ନ ଲଗାଇବାକୁ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆମେରିକା ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ମଜବୁତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 19 ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲା ବାଂଲାଦେଶ। ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ବାହାରିଲା ବାଂଲାଦେଶ। ଏହାପରେ ଏଥିରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଭାରତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଖେଳିବାକୁ ନେଇ ମନା କରିଥିଲା ବାଂଲାଦେଶ। ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଇସିସି ଅଫିସିଆଲି ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛି କି ବାଂଲାଦେଶ ଏବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟି20ରୁ ବାହାରିଛି। ବାଂଲାଦେଶ ସ୍ଥାନ ନେଇଛି ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି ବାଂଲାଦେଶ। ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍। ତେବେ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦୁଇ ଦେଶ ମିଳିତ ଭାବରେ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି।